Dear students, welcome to Riju and PSK online classes. And നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ചാപ്റ്റർ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററാണ്. ആദ്യത്തെ സെഷനിൽ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കറണ്ടും ആംബിയസിലുണ്ട് ജനറലൈസേഷനുമായിരുന്നു. സെക്കൻഡ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ്സിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എൻട്രൻസ് പോയിന്റിൽ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പറഞ്ഞു. ആ സെഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് കൂടെ നമുക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട്. അതിനുശേഷം ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രം നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യും. സിമ്പിൾ ടോപ്പിക്കാണ്. ഓക്കെ, ലീസൺ. ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ തന്ന ഒരു ഹോംവർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ഇത്. എൻ സി ആർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ രണ്ടാമത്തെ ടെക്സ്റ്റ് ബാക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, listen. In this question, a parallel plate capacitor, you can see a capacitor here, made of circular plates each of radius, they have provided the radius here, has a capacitance. Capacitance തന്നിട്ടുണ്ട്. The capacitor is connected to a 230 volt AC supply. ഓക്കെ, എ സി ആണ്. എ സിയുടെ 230 വോൾട്ട് എ സി സപ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആർ എം എസ് വാല്യൂ ആണ്, വി ആർ എം എസ് ആണ്, വിത്ത് എൻ ആംഗുലർ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് 300 റേഡിയൻ പെർ സെക്കൻഡ്. ഒമേഗ is given. First question, what is the RMS value of the conduction current? Normal current inde RMS value. Question AC circuit and alternating current ennu vanna pole undalle. So anyway, you can calculate the things here. They have provided the capacitance omega VRMS, isn't it? And what is this radius? Radius namukku endu calculate cheyam? Area. Idana question. They are asking for the IRMS. Okay, no. Listen, to calculate the IRMS, first one, no. IRMS, what is the equation for IRMS? They have provided VRMS C omega. I am writing it as IRMS is equal to VRMS divided by XC. I think you are familiar with the capacitive reactance, where XC is the opposition by the capacitor, like your resistance, and its unit is also ohm. X is equal to 1 by C omega. You are familiar with this equation, so that when I am substituting for XC, I am getting the equation IRMS is equal to VRMS divided by 1 by C omega. It will go to the numerator. Okay, no. Listen, VRMS is 230 volt. Okay, into C, capacitance is 100 picofarad, therefore 100 into 10 raised to minus 12, that is 10 raised to minus 10, and then omega is 300 radian per second, 300. Solving which you will get the value, calculate you will get the current as 6.9 microampere. This will be the current. Okay, this will be the RMS value of the conduction current. The next question is the conduction current equal to the displacement current. നമ്മൾ മുന്നേ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ കണ്ടതാണ്. ലിസൺ, കണ്ടക്ഷൻ കറണ്ടും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കറണ്ടും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ മക്കൾ നോക്ക്. ഈ കപ്പാസിറ്റിന് പുറത്തുള്ള കറണ്ട് എ സി സോഴ്സാണ്, കപ്പാസിറ്റിന് പുറത്തുള്ളത് ഈ ഭാഗത്തുള്ള കറണ്ട് കണ്ടക്ഷൻ കറണ്ടാണ്. അതേസമയത്ത് ഇതാണ് ഇവിടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക. ഇതുപോലെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഈ കപ്പാസിറ്റിന് ഉള്ളിലുള്ള ആ ക്വാണ്ടിറ്റിയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കറണ്ട്. ഓക്കെ, നോ. ലിസൺ, എനിവേ they are asking for next question, is the conduction current equal to the displacement current? Of course, നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈവൻ ക്രിച്ചോഫ്സ് റൂൾ ഒക്കെ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കപ്പാസിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കറണ്ട് എടുക്കുക. എനിവേ conduction current is equal to the displacement current. And third question, second question is over. And third question, determine the amplitude of B. They are asking for the maximum value of B at a point 3 centimeter from the axis between the plates. Okay, listen, its total radius is 6 centimeter, and this is the axis. Total radius is 6 centimeter, but they are asking for the magnetic field at a point which is 3 centimeter away. How will you calculate it? ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇക്വേഷൻ പറയാം, മക്കൾക്ക് പരിചയമുള്ള ഇക്വേഷനാണ്. നമ്മുടെ ആംബിയസ് സർക്യൂട്ടിൽ പഠിച്ചതിന് ശേഷം we have gone through a solved question in which find the magnetic field due to a straight current carrying wire. Outside ഉണ്ട് B is equal to mu, എല്ലാവർക്കും അറിയാം B is equal to mu 0 ഇൻഫിനിറ്റ് ആണ്. B is equal to mu 0 I by 2 pi r. What was the magnetic field inside the wire? Solved question. Previous year NEET question ഒക്കെ ആയിരുന്നു മക്കളെ. ഇൻസൈഡിൽ ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ മാഗ്നെറ്റിക് ഫീൽഡ്, ഔട്ട്സൈഡ് ബി ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു 1/r. അപ്പോൾ ഇൻസൈഡ് ഇക്വേഷൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കറണ്ട് എൻക്ലോസ്ഡ് ഒക്കെ എടുത്ത് എഴുതുന്ന ഇക്വേഷനാണ്. ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു
mu 0 IR divided by 2 pi total radius square. NCERT symbol ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ a square. A will be the total radius. No, you can write it as capital letter R. Leave it. B is equal to mu 0 I into small letter r divided by 2 pi r square. Therefore, magnetic field is directly proportional to the radius or distance inside the conductor, inside the wire. Okay, no. And after that, listen, outside the wire, it will be B is equal to mu 0 I by 2 pi small letter r. B is inversely proportional to R. Okay, I'm just using this equation to find out the magnetic field. And C, okay, B is equal to mu 0 I, mu 0, the value I'm just substituting here, 4 pi into 10 raised to minus 7, and the current, and they are asking for the amplitude. What is the meaning of amplitude? Amplitude means maximum value. To get the maximum of the magnetic field, I am going to get the maximum value, I am going to substitute the maximum current here. But here I have the RMS current. How will I calculate the maximum current? Maximum current is equal to I RMS into root 2. I RMS into root 2. What the value of I RMS? 6.9 micro into root 2. Okay, listen, നമുക്കുള്ളത് RMS value ആണ്. മാക്സിമം വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി RMS value into root 2. നമുക്ക് ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ പരിചയമുള്ളതാ. Into distance from the center is 3 cm. 3 into 10 raised to minus 2 divided by 2 pi into total capital letter R is the total radius, its square, 6 centimeter square. 6 into 10 raised to minus 2, the whole square. Okay, this is the substitution. You want to calculate the things, and the final answer is 1.63 into 10 raised to minus 11 Tesla. Okay, listen, at this point the magnetic field will be 1.63 into 10 raised to minus 11 Tesla. മക്കളെ ഈ പ്രോബ്ലത്തിലൂടെ ഞാൻ സ്ട്രെസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം, നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ കണ്ടക്ഷൻ കറണ്ട് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കറണ്ടിനെയും ഡീൽ ചെയ്യേണ്ടത്. ലിസൺ അതിൻ്റെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ പണ്ട് പഠിച്ച കണ്ടക്ഷൻ കറണ്ടിനെ ഉപയോഗിച്ച അതേ റിലേഷൻ ഉപയോഗിച്ചാണ് സോൾവ് ചെയ്തത്. ഇത് സ്ട്രെസ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ആണെന്ന് വായിച്ച്. ഈസ് എ കണ്ടക്ഷൻ കറണ്ട് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കറണ്ട് ഇൻ ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ദ ആസ്പെക്ട്സ്. This conduction current is equivalent to the displacement current, or displacement current is equivalent to the conduction current. Okay, now I'm just switching over to the next question. Okay, next question. It's also a question from your NCERT textbook. Light with an energy flux of 18 watt per centimeter square. They are saying energy flux. നമുക്ക് എപ്പോഴും ക്വാണ്ടിറ്റീസ് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ യൂണിറ്റ് ആണ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, അതിൽ യൂണിറ്റ് ഈസ് വാട്ട് പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ. വാട്ട് പവർ പെർ ഏരിയ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ. പവർ പെർ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആരാത്? Power per area, that's intensity. Therefore, this is intensity. Intensity is provided, falls on a non-reflecting surface at normal incidence. Non-reflecting surface at normal incidence. Non-reflecting എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശ്രദ്ധിക്കണേ, മിറർ അല്ല, അബ്സോർബിംഗ് സർഫസാ. Perfectly absorbing surface. It's not reflecting. Non-reflecting, it's absorbing everything. On a non-reflecting surface at normal incidence. Normal incidence അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് ആംഗുലാർ ഡിപ്പെൻഡൻസ് നോക്കണം. ഞാനൊന്ന് അത് പറഞ്ഞേക്കാം. Anyway, on non-reflecting surface at normal incidence, the surface has an area. Its area is also given. Okay, both of them are centimeter square, and here also centimeter square. Find the average force. This is the thing, average force exerted on the surface during 30 minutes. They have provided the time also, 30-minute time span. Okay, they are asking for the force, average force. അപ്പോൾ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ NCERT ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് they have calculated the energy. Energy is equal to the basic definition of intensity is equal to energy per area per time, from which they have calculated the energy. U is equal to intensity into area into time. They have calculated the energy, and then using the concept of momentum. നമ്മൾ മൊമെൻറ്റത്തിൻ്റെ കേസിൽ വേവിൻ്റെ മൊമെൻറ്റത്തിൻ്റെ കേസ് പറഞ്ഞു. മൊമെൻറ്റം P is equal to U by C. Okay, no, it's velocity.
U by C. Therefore, I into area into time divided by C. And then what is the equation for force? Okay, from Newton's second law, force equal to momentum, average force equal to momentum per time. Therefore, momentum equation I into A into T divided by C dividing by T. ഇത്രയാണ് അവർ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ ഓക്കെ, T cancels, you are getting I into A divided by C. ഇത്രയാണ് ഫോഴ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ട സ്റ്റെപ്പ്. എന്നാൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് മറ്റൊരു മെത്തേഡ് കൂടെ ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. The method is they have provided the intensity asking for the average force. നമുക്ക് റേഡിയേഷൻ പ്രഷറിന് ഇക്വേഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? What is the equation for radiation pressure? Radiation pressure for a non-reflecting surface. If it's a perfect reflector, 2 times varum. Here directly namak intensity divided by area, you are getting the pressure. Then how will you find out the force? Okay, force equal to pressure into area, that is I by C into area. You can use whatever be the method. Okay, രണ്ടും ബേസിക് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഇക്വേഷൻസ് വെച്ച് ചെയ്തെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇഫ് യു ആർ യൂസിങ് ദ ബോത്ത് മെത്തഡ്, എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ഐ എ ബൈ സി, ജസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിംഗ് ദ വാല്യൂസ് യു വിൽ ഗെറ്റ് ദി ആൻസർ. ലിസൺ, വാട്ട് പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ്, ഏരിയ 20 സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ്. ദർഫോർ ഏരിയകൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യണമെന്നില്ല, കാരണം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയറും ഇൻറ്റു സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയറും ക്യാൻസൽ ആവും. ഡിവൈഡിംഗ് ബൈ സി യു വിൽ ഗെറ്റ് ദി ആൻസർ. ഓക്കെ, ഐ എം സ്വിച്ചിങ് ഓവർ ടു ദി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനുകളാണ്. The first question is from the NCERT solved question ആണ്. Second question വരുന്നത് NCERT text back additional question ആണ്. Listen, calculate the electric and magnetic fields. They are asking for electric and magnetic fields produced by a radiation coming from 100 watt bulb power, rated power bulb at a distance of 3 meter. Distance തന്നിട്ടുണ്ട്. Assume that the efficiency of the bulb is 2.5%. Okay, ബൾബിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി 2.5% എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 100 വാട്ടിൽ ഔട്ട് ഓഫ് ദി 100 watt only 2.5 watt is converted to light. Remaining 97.5 watt is dissipated as heat or something else. Okay, now ലിസൺ, അപ്പോൾ ഇതിൽ എഫിഷ്യൻസി ആകെ 2.5% ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ആസ് വെൽ ആസ് ഇസ് പോയിന്റ് സോഴ്സ്. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ 4πr² ഫുൾ ഏരിയ എടുക്കാനൊക്കെ ചെയ്യുക അല്ലേ? പോയിന്റ് സോഴ്സ് ആകുമ്പോഴാണ് 4πr² സർഫസ് ഏരിയ ഒക്കെ വരുക. ലിസൺ, എനിവേ നമ്മളിതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി വെച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. സിമിലർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അബൌട്ട് 5% ഓഫ് ദ പവർ ഓഫ് 100 watt. റേറ്റഡ് പവർ ഈസ് 100 watt ആൻഡ് ബട്ട് ദി ഇഫക്റ്റീവ് പവർ, നമുക്ക് കിട്ടാവുന്ന യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പവർ വെറും 5 വാട്ടേ ഉള്ളൂ. ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ടു വിസിബിൾ റേഡിയേഷൻ. വാട്ട് ഈസ് ദ ആവറേജ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി? ദേ ആർ ആസ്കിംഗ് ഫോർ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഹിയർ. And at a distance 1 meter, at distance 10 meter, radiation is emitted isotropically means similarly uniformly in all the directions and neglect the reflection. Listen, ഞാൻ ഇതിൽ നിങ്ങളെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, listen, rated power, here also rated power and efficiency using which you can calculate the effective power. Okay, listen, effective power ആണ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ ഇഫക്റ്റീവ് പവർ പറഞ്ഞു 2.5 watt, ആ സെക്കൻഡ് കേസിൽ ഇറ്റ് ഈസ് 5 watt. ഓക്കെ, ദേ ഹാവ് സിംപിളി പ്രൊവൈഡഡ് ദി പവർ. മക്കൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട കഥ അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, പവർ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഡിസ്റ്റൻസ്. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് വെയിറ്റ്. അവർ 3 meter, first question 1 meter, second question 10 meter, they have provided distance also. And here they are asking for the electric field and magnetic field. Here they are asking for the intensity. മക്കളെ, ആദ്യം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ തന്നാൽ പവർ പോയിന്റ് സോഴ്സ് ആണ്. അതിൻ്റെ 6 ദൂരത്തുള്ള ഇൻറ്റൻസിറ്റി ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മക്കൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു. ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു പവർ ബൈ ഏരിയ ഫോർ ബീങ് എ പോയിന്റ് സോഴ്സ്, ആൻഡ് ഇഫ് ദ ലൈറ്റ് ഈസ് എമിറ്റഡ് ഇൻ ഐസോട്രോപ്പിക്കലി യു ക്യാൻ യൂസ് ദ ഇക്വേഷൻ പവർ ഡിവൈഡ് ബൈ 4πr² ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഇൻറ്റൻസിറ്റി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗം നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഇൻറ്റൻസിറ്റിയുടെ അവസാനിച്ചു. ഓക്കെ, ദെൻ ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്തും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇലക്ട്രിക് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എങ്ങനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്, ഇൻറ്റൻസിറ്റിയുടെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നേ. ആവറേജ് എനർജി ഡെൻസിറ്റി ഇൻറ്റു സി. ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദി ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്, മാക്സിമം വാല്യൂ ആണോ? ഓക്കെ, മാക്സിമം വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോണത്. ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആവറേജ് എനർജി ഡെൻസിറ്റി ½ ε0
E0 സ്ക്വയർ. ഇത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ആണോ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ആണോ അതോ ടോട്ടലാണോ? നോ ഡൗട്ട് ഇറ്റ്സ് ടോട്ടൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അല്ലേ. നമ്മൾ ആവറേജ് കാണുന്ന സമയത്ത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കാരണം 1/4 ക്വാർട്ടറേ ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ, മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കാരണം 1/4 ക്വാർട്ടറേ ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ. രണ്ട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് ഹാഫ് എപ്സിലോൺ 0 E സ്ക്വയർ. ഓർ യു ക്യാൻ യൂസ് അനദർ ഈക്വേഷൻ ഹാഫ് B0 സ്ക്വയർ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ mu0. I forgot to multiply with C. Okay, no, into C. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓർ ഈ ഇൻറ്റൻസിറ്റിക്ക് പകരം പവർ ബൈ 4πr² കൊടുത്ത് സോൾവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ദെൻ യു വിൽ ഗെറ്റ് നമുക്ക് ബാക്കി എല്ലാവരും അറിയാം, സി അറിയാം, പെർമിറ്റിവിറ്റി വാല്യൂ അറിയാം, ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഇവിടുന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും കാരണം പവറും റേഡിയസും തന്നിട്ടുണ്ട്. യു ക്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്. ഹിയർ ആൾസോ യു ക്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദി മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വേണമെങ്കിൽ എന്തും കാണാം, ഇൻറ്റൻസിറ്റിയും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. നോട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിങ് ദ വാല്യൂസ്. ഇതാണ് അതിൻ്റെ മെത്തേഡ് എന്നുള്ള കാര്യം ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക. ഫൈൻ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഈസ് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രം. വാട്ട് ഈസ് എ സ്പെക്ട്രം? മക്കൾക്കറിയാം, ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച കഥയാണ്. സ്പെക്ട്രം ഈസ് എ കണ്ടിന്യൂസ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസീസ് ഓർ വേവ് ലെങ്ത്. വേവുകളുടെ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ്. ഒന്നിൽ അസെൻഡിങ് ഓർഡർ ആയിരിക്കും, ഫ്രീക്വൻസി കൂടുന്ന ഓർഡർ ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീക്വൻസി കുറയുന്ന ഓർഡർ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ വേവ് ലെങ്ത് കൂടുന്ന, അതിൽ നമ്മളൊരു പർട്ടിക്കുലർ ഓർഡറിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് NCERTയിലെ ടേബിളാണ്, ഇൻ വിച്ച് വേവ് ലെങ്ത് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്ന ഓർഡറിലാണ് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുക. ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രം? ദ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ഈസ് നോൺ ആസ് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രം. ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് ഒരു ഓർഡറിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രം. ഇതിൽ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഇതുവരെ മുതൽ ഇത്ര ഫ്രീക്വൻസി വരെ റേഡിയോ വേവ് ഒക്കെ പേരുകളൊക്കെ അറിയാം. ഇന്നത് മുതൽ ഇന്നത് വരെ വാട്ട് ഈസ് ഇൻഫ്രാറെഡ്, ഇങ്ങനൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇല്ല. ദർ ഈസ് നോ ഷാർപ്പ് ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ, ദർ ഈസ് നോ ഷാർപ്പ് ബൗണ്ടറീസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ വേവ്സ്. ഓക്കെ, അവിടെ എന്തിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് ഇതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുക? അത് ചില വേവ് ലെങ്ത് എടുത്താൽ അത് എക്സ്റേയിലും വരും, അത് അൾട്രാവയലറ്റിലും വരും. ഓക്കെ, ചില വേവ് ലെങ്ത് എടുത്താൽ അത് ഗാമറയും വരും, എക്സ്റേ വരും. ചില വേവ് ലെങ്ത് മൈക്രോവേവുമാണ്, അതിപ്പോൾ ഇൻഫ്രാറെഡുമാണ്. അപ്പോൾ ഈ ചില വേവ് ലെങ്ത്തുകൾക്ക് രണ്ട് റീജിയനിലും വരും. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വന്നതെന്ന് ഞാൻ കാണിക്കുന്നതിന് മുന്നേ NCERT ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ഒരു ഫിഗറാണ് കാണിക്കുന്നത്. ലിസൺ, ഇതാ മക്കൾ നോക്കണേ, ഈ ഭാഗം മുതൽ ഈ ഭാഗം വരെ ഗാമ റൈസാണ്. ഓക്കെ, പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒറിജിനിലോട്ട് കുറച്ചും കൂടി കയറിയിട്ട് ആര് കിടക്കുന്നുണ്ട്? എക്സ്റേ കിടക്കുന്നുണ്ട്. എക്സ്റേയും ഈ ഭാഗത്ത് ജസ്റ്റ് മാർക്കിംഗ് ഇറ്റ്, ലിസൺ, ഇത്രയും ഭാഗത്ത് ഒരു ഫ്രീക്വൻസികൾ നമ്മൾ ചില വേവുകളെ ഗാമ റേ എന്നും ചില വേവുകളെ എക്സ്റേ എന്നും വിളിക്കുക. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കുക, ഫ്രീക്വൻസിയുടെ ടേംസിലോ അല്ലെങ്കിൽ വേവ് ലെങ്ത്തിൻ്റെ ടേംസിലോ അല്ല നമ്മൾ വേവുകളെ അതുപോലെ ഗാമ, എക്സ്റേ, അൾട്രാവയലറ്റ്, വിസിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. ആ പോയിൻ്റാണ് ഞാൻ സ്ട്രെസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സിമിലർലി കണ്ടോ, നമ്മുടെ ഇവിടെ ഈ റീജിയനിലെല്ലാം ഇറ്റ് മേ ബി മൈക്രോവേവ്, ഇറ്റ് മേ ബി റേഡിയോ വേവ്, എങ്ങനെയായിട്ട് വരാം. ഓക്കെ നോ. അപ്പോൾ എന്തിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് ഇവയെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യണമെന്നാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, വി ആർ ക്ലാസിഫൈങ് ദം ഹൗ ദേ ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആൻഡ് ഡിറ്റക്റ്റഡ്. അത് എങ്ങനെയാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, അതുപോലെ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ അവയെ ഗാമ റേ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനായിട്ട് നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഹൗ ദേ ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആൻഡ് ഡിറ്റക്റ്റഡ്. ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നത് NCERT ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ഒരു ടേബിളാണ്. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ, ആ ടേബിളിൻ്റെ റെലവൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ക്ലാസിഫൈ ദിസ് റേസ് not based on the wavelength or frequency. We are just arranging them in the order of wavelength. Wavelength order decreasing or increasing ആയിട്ട് ഓർഡറിൽ നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യെങ്കിലും they are classified as radio, microwave, infrared likewise. Okay, on the basis of how they are produced and detected. അതെങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ അവയെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ലിസൺ, ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ടേബിളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ നമുക്ക് വേവ് ലെങ്ത് റേഞ്ച് അത്യാവശ്യമാണ്. CBSE ബോർഡ് എക്സാമിനേഷനല്ല ഒരു വേവ് ലെങ്ത് എന്നുള്ളത് അത് ഏത് റീജിയനിലാണെന്നൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട്. അതിനകത്ത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ വേവ് ആസ് വെൽ ആസ് അതിൻ്റെ 2-3 ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് CBSE ആസ് വെൽ ആസ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് ബോർഡ് എക്സാമിനേഷൻസിൽ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. മക്കൾക്ക് വേവ് ലെങ്ത് റേഞ്ച് മക്കൾ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യണം. അതിൽ ഏറ്റവും പഠിക്കാൻ എളുപ്പം, ഒരു ഐഡിയ കിട്ടാൻ എളുപ്പം, ലിസൺ, മക്കൾക്ക് പരിചയമുള്ള വിസിബിൾ ലൈറ്റ് ആണ്. ഓക്കെ നോ, വിസിബിൾ ലൈറ്റ് ആണ്.
Okay, visible light 700 nanometer corresponding to red color to 400 nanometer corresponding to violet color. Okay, 700 nanometer to 400 nanometer. Okay, ഈ ടേബിൾ ഓർഡറിൽ പഠിക്കാറ്റുള്ളൂ. ഇപ്പം ഒരു മിഡിൽ പോർഷൻ ഈസ് അവർ വിസിബിൾ ലൈറ്റ് ഫ്രം വിച്ച് നമുക്ക് മുകളിലോട്ട് പോകാം. റെഡിൻ്റെ അത് 700 നanometer റെഡിൻ്റെ മുകളിൽ ഇൻഫ്രാറെഡ്, അതിന് മുകളിൽ മൈക്രോവേവ് ആൻഡ് റേഡിയോ വേവിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത് പറഞ്ഞാൽ മോർ ദാൻ 10 സെൻറ്റിമീറ്റർ മോർ ദാൻ 0.1 മീറ്റർ ആണെങ്കിൽ സാധാരണ യു ക്യാൻ കൺഫേം ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് റേഡിയോ വേവ്. ഓക്കെ, റേഡിയോ വേവ്സ് ഇങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ് ആണ്. എസ്പെഷ്യലി ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ് റേഡിയോ വേവ് മൊബൈൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് റേഡിയോയിൽ ഇതെല്ലാം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൻറ്റിനകൾ ഉപയോഗിച്ച് അല്ലേ, ആൻറ്റിനകളിലാണ് ഈ പറഞ്ഞ പരിപാടി. ഏരിയയിലാണ് ഇലക്ട്രോൺ നമ്മളൊരു സിഗ്നൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ടാണ്, അതുകൊണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ പോകും അല്ലേടാ. ഡയറക്റ്റ് കറണ്ട് ആകുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ മൂവ്സ് ഫ്രം പോസിറ്റീവ് ടു നെഗറ്റീവ്. ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് മീൻസ് ഇറ്റ് ആൾട്ടർനേറ്റ്സ് ദ ഡിറക്ഷൻ അല്ലേ. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഡൊമസ്റ്റിക് പവർ ആണെങ്കിൽ ഈ കറണ്ട് വേരി ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, ഒരു സെക്കൻഡിൽ 50 ഹേർട്സ് അല്ലേ, 50 ഹേർട്സ് അത് ഡയറക്ഷൻ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഈ മോഷനെ വിളിച്ച പേര് ഓസിലേറ്റിംഗ് ചാർജ് ഈസ് എ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ for accelerating charge. Accelerating charges are the sources of electromagnetic waves. Therefore, rapid decelerations of electrons in areas produces the radio waves. Listen, and how you can detect them? Radio waves detect in the receiver antennaകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണെന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തു വെക്കുക. ഓക്കെ, ലിസൺ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത് പറഞ്ഞു. നമുക്കതിൽ റേഡിയോ വേവ്സിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷനായിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്നത് റേഡിയോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫീൽഡ് തന്നെയാണ് റേഡിയോ വേവ്സിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷനായിട്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ സ്ട്രെസ് ചെയ്യാറ്. നമുക്ക് ഒരു ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട് NCERT ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ, 15th ചാപ്റ്റർ, ദാറ്റ് ഈസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. അവിടെ നമ്മൾ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയും. നമ്മുടെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ തന്നെ ഏതൊക്കെ ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ചുകളെക്കുറിച്ചെല്ലാം അവർ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നു. നമുക്ക് അത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ സ്ട്രെസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി നല്ലത്. റേഡിയോ FM കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത ദർ ഇസ് എൻ ഏജൻസി നോൺ ആസ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ യൂണിയൻ. ദേ ഹാവ് അസൈൻ ദിസ് മച്ച് ഫ്രീക്വൻസി ഫോർ ദിസ് പർപ്പസ്. ദിസ് വൺ ഇത് TV ചാനലുകൾക്കാണ് ഈ ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ച്. ഈ റേഞ്ച് വരുന്നത് FM റേഡിയോകൾക്കാണ്. ഇത് AM റേഡിയോകൾക്കാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മൊബൈൽ അപ്ലിങ്കിന് വേണ്ടി, ഇത് ഡൗൺലിങ്കിന്, ഇങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു ഭാഗത്തെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Therefore, IT International Telecommunication Union has assigned the range 88 megahertz to 108 megahertz for the radio FM channels. അവരിവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമുക്കറിയാം 88 to 108 നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെയുള്ള റേഡിയോ FM ചാനൽ, റേഡിയോ മാംഗോ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ചാനലുകളൊക്കെ നോക്കിയാൽ മതി. അതിൻ്റെ വാല്യൂസ്, ഫ്രീക്വൻസിയുടെ വാല്യൂസ് എപ്പോഴും ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ 88 മെഗാഹെർട്സ് ടു 108 മെഗാഹെർട്സ്. മൊബൈലിലെല്ലാം നമ്മൾ റേഡിയോ ചാനൽ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ദ റേഞ്ച് വിൽ ബി ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ 88 മെഗാഹെർട്സ് ടു 108 മെഗാഹെർട്സ്. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തോടുകൂടി പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. എനിവേ, നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് മൈക്രോവേവ്. മൈക്രോവേവിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത് വരുന്നത് 0.1 സെൻറ്റിമീറ്റർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. 0.1 മീറ്റർ മുതൽ 1 മില്ലിമീറ്റർ വരെയാണ് മൈക്രോവേവ്. മൈക്രോവേവിൻ്റെ യൂസ് എന്താണ്? മൈക്രോവേവിനെ കുറിച്ച് പറയുമോ? മൈക്രോവേവ് ഓവൻ. ഓക്കെ, ഓവനൊക്കെ അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷനായിട്ട് വരുന്നു. അതിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡിവൈസുകൾ ക്ലിസ്ട്രോൺ വാൽവ്. മക്കൾ ആ പേരൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്കണേ. ക്ലിസ്ട്രോൺ വാൽവ്, മാഗ്നട്രോൺ വാൽവുകളൊക്കെയാണ്. നോക്കൂ, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പേരുകൾ ഓർത്ത് വെക്കാൻ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ this classification is based on how they are produced and detected. വാൽവുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് വേവുകളെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക. അത്തരം വേവുകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മൈക്രോവേവ്സ്. ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ പറഞ്ഞു. അതുപോലെ ദേ ആർ ഡിറ്റക്റ്റഡ് യൂസിങ് പോയിൻ്റ് കോണ്ടാക്ട് ഡയോഡ്സ്. ചില പോയിന്റുകൾ മാത്രമേ, ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കേണ്ടതുള്ളൂ. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഇൻഫ്രാറെഡ്. IR. ഓക്കെ, ഇൻഫ്രാറെഡ് ആണ്, റെഡിനും തൊട്ട് മുകളിലതാണ്. അതിൻ്റെ റേഞ്ച് വരുന്നത് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞത് 1 മില്ലിമീറ്റർ ടു റെഡ് വരെ 700 നാനോമീറ്റർ, നാനോ 10⁻⁹ മീറ്റർ വരെയാണുള്ളത്. അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വൈബ്രേഷൻ. സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിയിലെല്ലാം നമ്മൾ ആറ്റംസിൻ്റെയും മോളിക്യൂൾസിൻ്റെയും വൈബ്രേഷനെ കുറിച്ച് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിയാണ് IR സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി. മാത്രമല്ല IR ഫോട്ടോഗ്രഫി മഞ്ഞുള്ള സമയത്തും പൊടിയുള്ള സമയത്തും ഒക്കെ നമുക്ക് സ്കാറ്ററിങ് ഇല്ലാതെ കുറേ ദൂരെയുള്ള ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡാണ് ഇൻഫ്രാറെഡ്. ഇതിൽ ഞാൻ ഒന്ന് തിരിച്ചു പോവാണ്. നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വേവ് ഇതിലേതാ? മൊബൈൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, സാധാരണ മൊബൈൽ ഫോണിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വേവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, മൊബൈൽ ടു ടവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് മൈക്രോവേവ് ആണ്.
മൈക്രോവേവ് ആണ്. വീട്ടിലെ ടി വിയുടെ റിമോട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇൻഫ്രാറെഡാണ്, IR ആണ്. CCTV ക്യാമറകൾക്കെല്ലാം ചുറ്റും നൈറ്റ് വിഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്യാമറയ്ക്ക് ചുറ്റും കാണുന്ന LED കൾ, ദേ ആർ IR LEDs, ഇൻഫ്രാറെഡ് LEDകളാണ്. രാത്രി സമയത്ത് നമുക്ക് ഇരുട്ടാണെങ്കിലും വിസിബിൾ ലൈറ്റ് ഇല്ലെങ്കിലും മനുഷ്യനെ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാതെ അവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും, ക്യാമറ നിന്ന് ചുറ്റുഭാഗത്തുള്ള LED കളിൽ നിന്ന് ലൈറ്റ് വരുന്നു, ഒബ്ജക്റ്റ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നു. അതിനുവേണ്ടിയുള്ള LED കൾ, IR LEDs. വീട്ടിലെ ടി വിയുടെ റിമോട്ട് നമ്മൾ സ്വിച്ച് പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരിക്കലും യു കാനോട്ട് ഫോർ ദി ഹോമോസാപ്പിയൻസ് ഒരിക്കലും ഇത് ലൈറ്റ് കത്തുന്ന കാണില്ല. കാരണം എന്താ, നമ്മുടെ കണ്ണ് ഏതിന് മാത്രമേ സെൻസ് ചെയ്യുള്ളൂ, വിസിബിൾ ലൈറ്റിന് മാത്രമേ സെൻസ് ചെയ്യുള്ളൂ. അവിടുന്ന് വരുന്ന ഏതാ, ഇൻഫ്രാറെഡാണ്. ബട്ട് മൊബൈൽ ക്യാമറ മക്കൾക്ക് പരിചയമുള്ളതാണ്. മൊബൈൽ ക്യാമറകളിൽ ക്ലാരിറ്റി കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിസിബിൾ ലൈറ്റിൻ്റെ കൂടെ എന്തുകൂടെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യും, ഇൻഫ്രാറെഡ് കൂടെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യും. ദെർഫോർ നിങ്ങൾക്ക് സ്വിച്ച് ഓൺ യുവർ മൊബൈൽ ക്യാമറ, അതിൻ്റെ വിസിബിലിറ്റി റേഞ്ചിലോട്ട് നിങ്ങൾ ഈ റിമോട്ടിൻ്റെ LED കൊണ്ടുവന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് LED ഈസ് ഗ്ലോയിങ്. നോ ലിസൺ, അവിടുന്ന് വരുന്ന ഇൻഫ്രാറെഡിൻ്റെ ക്യാമറ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നു, എന്നിട്ട് അവിടെ നമുക്കത് ഇമേജ് ആക്കി കാണിച്ചു തരുന്നു. ഓക്കെ ഫൈൻ. ലിസൺ, അപ്പോൾ ഇൻഫ്രാറെഡിൻ്റെ കേസ് പറഞ്ഞു. വിസിബിൾ ലൈറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ പറയേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മക്കളെ, ബോർ ആറ്റം മോഡലിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ പോസ്റ്റുലേറ്റ്, വെൻ ആറ്റംസ് ആർ എക്സൈറ്റിംഗ് ഫ്രം ഹയർ എനർജി ലെവൽ ടു ലോവർ എനർജി ലെവൽ, they want to radiate some energy which is equal to the energy difference between the two levels. H nu is equal to EI minus EF, ഇനീഷ്യൽ ലെവലിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ആറ്റംസ് emit light when they move from one energy level to lower energy levels. And how these waves are detected? വിസിബിൾ ലൈറ്റിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് സാധനം നമ്മുടെ കണ്ണ് തന്നെയാണ്. ഫോട്ടോസെല്ല്, ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് ഫിലിം, ഇതൊക്കെ അതിന് എക്സാമ്പിളാണ്. നമുക്കിതിൽ ഇൻഫ്രാറെഡിനെ കുറിച്ച് ഒരു പോയിന്റ് കൂടെ നമുക്ക് പറയാനുണ്ട്, കാരണം ഞാൻ ഇവിടെ വിട്ടുപോയി നേരത്തെ. ഇൻഫ്രാറെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിസൺ, സണ്ണിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് ചൂട് അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് എർത്തിലോട്ട് എത്തുന്നത്, ആസ് IR വേവ്സ്. എപ്പോഴും ഹോട്ട് ബോഡീസ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വേവാണ് IR വേവ്സ്, ഇൻഫ്രാറെഡ്. നമ്മൾ ചില ഹോളിവുഡ് ഫിലിംസ് എല്ലാം കാണുന്ന സമയത്ത്, ഈ പ്രിഡേറ്റർ പോലുള്ള ഫിലിമൊക്കെ കാണുന്ന സമയത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ അനാക്കോണ്ട ഈ പറയുന്ന ജീവികൾ കാണുന്ന കാഴ്ച നമ്മുടെ സാധാരണ വിസിബിൾ ലൈറ്റിലല്ല, IR ആണ്. നമുക്ക് ആ ഒരു ഇമേജ് കണ്ടിട്ട് പരിചയം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഒരു റെഡും ഗ്രീനും യെല്ലോയൊക്കെ തമ്മിലൊരു ഇമേജ്. ദേ ആർ സിംപ്ലി ഡിറ്റക്റ്റിംഗ് ദി ഹീറ്റ്. ഹീറ്റാണ്. ഹീറ്റ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തിരിക്കാൻ ചളി വരുത്തേക്കുന്ന കഥയൊന്നും ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നില്ല. ലിസൺ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻഫ്രാറെഡ് ഡിറ്റക്ട് വിത്ത് ചില ഡിവൈസ്, തെർമോപൈൽ, ബോളോമീറ്റർ, IR ഫിലിം, ചില ഡിവൈസുകളൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബോക്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ ബോക്സിന് ഒരു ഭാഗം ഇറ്റ്സ് പെയിൻറ്റഡ് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് അപ്പർ സൈഡ് നമ്മൾ ഒരു സ്ട്രെച്ചബിൾ മെറ്റീരിയൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. സ്ട്രെച്ചബിൾ മെറ്റീരിയൽ വിത്ത് എ സ്മോൾ സെൻസർ. ഇൻഫ്രാറെഡ് വേവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെമ്പറേച്ചറുമായി ബന്ധമുള്ള വേവാണ്, ഹോട്ട് ബോഡീസ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന വേവാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ, അതിൽ ഒരു ഡിവൈസിനെ കുറിച്ചാണ്, ബോളോമീറ്ററിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമുക്ക് IR വേവ് ഉണ്ടോ, ഹീറ്റ് വേവ് ഉണ്ടോ, അങ്ങനെ പറയാം, ലിസൺ, ഉണ്ടോ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കൊണ്ടുവെക്കും. അപ്പോൾ ദിസ് ബ്ലാക്ക് സർഫസ് വിൽ അബ്സോർബ് ദി ഹീറ്റ് ഇൻസിഡൻറ്റിംഗ് ഓൺ ഇറ്റ്, ആൻഡ് ഡ്യൂ ടു വിച്ച് ദിസ് ഗ്യാസ് എക്സ്പാൻസ്. And due to the expansion, ഇപ്പുറഭാഗത്തൊരു സ്ട്രെച്ചബിൾ മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടല്ലോ, it will bulge outward, and this sensor will sense the amount by which it is bulged. ആ എമൗണ്ട് വെച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അത് ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്യാം, അതുപോലെ വരുന്ന വേവ് IR ആണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഡിവൈസാണ് അവിടെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടത്. ജസ്റ്റ് ഫോർ ദ ഒരു പേരുകളൊന്ന് ഓർത്തു വെക്കുക കേട്ടോ. ഇതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യം എന്താ, ഓക്കെ ഫൈൻ. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് അൾട്രാ വയലറ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ വേവ്സിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാം, പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നത്. അതിൽ അൾട്രാ വയലറ്റ് UV റേഞ്ച് വയലറ്റിന് താഴത്ത് 400 താഴത്ത് 400 നാനോമീറ്റർ ടു 1 നാനോമീറ്റർ. ആൻഡ് ഇനർഷ്യൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ്. നമുക്കറിയാം ഈ നമ്മുടെ എക്സ്റേയും അൾട്രാ വയലറ്റ് എല്ലാം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൽ കുറച്ച് സിമിലാരിറ്റി ഉണ്ട്. സാധാരണ ഹയർ എനർജി ലെവൽസ് തമ്മിൽ ബോറാറ്റം മോഡലിൽ ലോവർ എനർജി ലെവൽസ് നല്ല ഗ്യാപ്പിൽ നല്ല എനർജി ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. എന്നാൽ ഹയർ എനർജി ലെവലിൽ കുറവാണ്. അവിടെ നിന്നുള്ള ട്രാൻസിഷനാണ് എന്തുണ്ടാക്കുക അറിയോ, വിസിബിൾ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുകയെങ്കിൽ ഇനർഷ്യൽ ട്രാൻസിഷൻസ് ആ എനർജി കൂടിയ ഫ്രീക്വൻസി കൂടിയാൽ വേവ് ലെങ്ത് കുറഞ്ഞു. ഓക്കെ, വേവ് ലെങ്ത് കുറഞ്ഞ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ ഇനർഷ്യൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ആറ്റംസ് മൂവിങ് ഫ്രം വൺ എനർജി ലെവൽ ടു ലോവർ ലെവൽ, ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് എന്ത്, ultraviolet rays. And they are detected using the photocells or photographic films. Okay, listen.
And next one is X-rays. X-ray produce X-ray tube ആണ്. റോൺജൻ എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് കണ്ടെത്തിയ X-ray tubes. അതിൻ്റെ റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിർത്തിയത് 1 നാനോമീറ്റർ, 1 നാനോമീറ്റർ to 10⁻³ നാനോമീറ്റർ. ആൻഡ് ബിലോ 10⁻³ നാനോമീറ്റർ is gamma rays. Gamma ray, alpha, beta, gamma. Gamma rays എവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്നത്? ഫ്രം ദി ന്യൂക്ലിയർ ഡിസിൻറ്റഗ്രേഷൻ, റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഡീകെ വഴിയാണ് ഉണ്ടാവുക. ആൻഡ് സിമിലർലി ദീസ് two things, X-rays and gamma rays are detected using some photograph films ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാം. അങ്ങനെയാണ് നമ്മളിത് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത്. ബെക്വറൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഗാമ റേ ന്യൂക്ലിയർ ഡിസിൻറ്റഗ്രേഷൻ വഴിയുള്ള ആൽഫ ബീറ്റ ഗാമയിൽ ഗാമയെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത്. they are simply rays, no, പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ ഫ്ലോ അല്ല. ആൽഫയോ പോലെയോ ബീറ്റയോ പോലെയോ പാർട്ടിക്കിളല്ല. ഡിറ്റക്ട് ചെയ്ത് ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് ഫിലിം വെച്ചിട്ടാണ്. ഈവൻ യു ക്യാൻ യൂസ് ദി ഗിഗർ ട്യൂബ്സ് ഓർ അയോണൈസേഷൻ ചേമ്പർ. എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഹൈ പൊട്ടൻഷ്യൽ നമ്മൊരു മീഡിയം കീപ്പ് ചെയ്യും. അതിലൂടെ റേ വരുന്ന സമയത്ത് ഓൾറെഡി എനർജി ഉണ്ട്, അബ്രിമിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഈ ലൈറ്റ് കൂടെ ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ദർ വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ദ അയോണൈസേഷൻ ഫ്രം വിച്ച് യു ക്യാൻ ഡിറ്റക്ട് വെദർ ദ റേസ് ആർ പ്രസൻറ്റ് ഓർ നോട്ട്. ഓക്കെ, സിമിലർലി ഫോർ ദി ഗാമ റേസിന് ഇതേ ഡിവൈസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇതിൽ വാട്ട് ആർ ദ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് അൾട്രാ യു വിയുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ്? അൾട്രാ വയലറ്റ് യു വി സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി ഉണ്ട്. അതുപോലെ മറ്റൊന്നാണ് നമ്മൾ മിനറൽ വാട്ടറിലൊക്കെ കാണാം യു വി ട്രീറ്റഡ് അല്ലേ, അതിനെ അണുവിമുക്തമാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന യു വി അൾട്രാ വയലറ്റ് ഉപയോഗിക്കും. പിന്നെന്താണ് നമുക്ക് അൾട്രാ വയലറ്റ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ലാസിക് LASIK ലാസിക് സർജറി, കണ്ണിന് നടത്തുന്ന സർജറി, ഇതിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അൾട്രാ വയലറ്റ് റേസ് ആണ്. അപ്പോൾ എക്സ്റേയുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നമുക്കറിയാമല്ലോ. ബോണൊക്കെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഫ്ലഷിലൂടെ തുറച്ച് കയറി അത് പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്യും, ബട്ട് ബോണിലൂടെ പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്യാത്ത X-rays ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇമേജ് എടുക്കുക. ലിസൺ, നിങ്ങൾ ബയോളജി ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന DNA സ്ട്രക്ചർ വാട്സൺ ക്രിക്ക് മോഡലിലൊക്കെ വന്ന സമയത്ത് വന്ന ഒരു ടേമാണ് XRD, സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ എക്സ്റേ ഡിഫ്രാക്ഷൻ. ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എല്ലാം പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളത് BCC ആണോ FCC ആണോ ഓർത്തോഗൺ ആണോ റോംബോഹെഡ്രൺ ആണോ മനസ്സിലാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കോൺസെപ്റ്റാണ് X-rays. ആൻഡ് ലിസൺ, ബോത്ത് X-rays ആൻഡ് ഗാമ റേസ് ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻ റേഡിയേഷൻ അടിച്ച് നമ്മൾ ക്യാൻസർ സെൽസിനെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാൻ ബോത്ത് X-rays ആൻഡ് ഹൈ എനർജി X-rays ആസ് വെൽ ആസ് ഗാമ റേസ് ആർ യൂസ്ഡ്. മക്കളെ, അപ്പോൾ ഞാനിത് നിങ്ങൾ സ്ട്രെസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോയിന്റ് ഇത്ര മാത്രമാണ്. ദർ ഈസ് നോ കറക്റ്റ് ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു വേവ്സ്. ഇന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ഇല്ലാന്ന കാര്യം ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക. നമ്മൾ ജനറലായിട്ട് വി ആർ സിംപ്ലി ക്ലാസിഫൈയിങ് them on the base of how they are produced and detected. കുറച്ച് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓർത്തു വെച്ചാൽ ഈ ഒരു കാര്യം ക്ലിയർ ആണ്. ലിസൺ, അതിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത് റേഞ്ച് മക്കൾ ഓർത്തു വെക്കാം. മോർ ദാൻ 10 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ 0.1 മീറ്ററിനേക്കാൾ കൂടുതൽ, 10 സെൻറ്റിമീറ്റർ കൂടുതലാണെങ്കിൽ റേഡിയോ വേവ്സ്, ആൻഡ് മൈക്രോവേവ് ആണെങ്കിൽ 0.1 സെൻറ്റിമീറ്റർ ടു 0.1 മീറ്റർ ടു 1 മില്ലിമീറ്റർ, 1 മില്ലിമീറ്റർ ടു 700 നാനോമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഇൻഫ്രാറെഡ്, 700 to nanometer to 400 nanometer is visible light, 400 nanometer to 1 nanometer that is ultraviolet, 1 nanometer to 10⁻³ നാനോമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ അത് X-ray ആണ്. അതിന് താഴത്തേക്കാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക, എന്താണത്, അതിനെന്ത് വിളിക്കാം, ഗാമ റേ എന്ന് വിളിക്കാം. നമുക്ക് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഇത് വേവ് ലെങ്ത് റേഞ്ചാണ്. വേവ് ലെങ്ത് കുറയുന്ന ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്ന റേഞ്ചാണ്. നേരെ തിരിച്ചും പറയാം അല്ലേ. ഓർഡർ എപ്പോഴും ഓർത്ത് വെക്കണം. ഞാൻ നേരത്തെ ലൈറ്റ്, ഇൻഫ്രാറെഡ്, മൈക്രോവേവ്, റേഡിയോ മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ. താഴെ ഭാഗത്തോട്ട് വരുവാണ്. ലൈറ്റ്, വിസിബിൾ ലൈറ്റിൽ മുകളിൽ റെഡാ, താഴത്ത് വയലറ്റിൻ്റെ താഴത്ത് അൾട്രാ വയലറ്റ്. അതിന് എനർജി കൂടിയത് X-ray, ഏറ്റവും എനർജി കൂടിയത് ഗാമ റേ. നോക്കൂ, ഇതിൽ നമ്മൾ ഈ ടേബിളിലെ ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിറ്റക്ഷൻ, എസ്പെഷ്യലി ഈ മൈക്രോവേവിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനും ഡിറ്റക്ഷനും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പുതിയ വാക്കുകളാണ്, ഒന്ന് മക്കൾ പരിചയപ്പെടണം. ഓക്കെ, ഞാൻ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. സ്പെക്ട്രം സിമ്പിളാണ്. ഈ ടോപ്പിക്ക് സിമ്പിൾ ആണെങ്കിലും അന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് രണ്ട് ബോർഡിനും ചോദിക്കാറുണ്ട്. കമ്പാരിറ്റീവ്ലി സിമ്പിൾ ലെവലിൽ വരുന്ന ഒരു ടേബിളാണ്. ഇതിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന പോയിൻ്റ്, ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻ്റ്, ആദ്യത്തെ ടോപ്പിക്കാണ് ജനറലൈസേഷൻ ഓഫ് ആംബിയസ് ലോ ആൻഡ് ദി ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കറൻറ്റ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.